ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਰੁਣ ਕੌਰ ਮਾਨ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ। ਪੇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਟਰੰਪ ਨੇ 2024 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ। ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਟੈਰਿਫ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਕਾਰਨ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈਂਡਿੰਗ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ। ਜੱਜ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ। पेश ने हुण खबरां विस्तार नाल। अमेरिका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चोण हारन तो बाद पहली बार मिशन 2024 की शुरुआत करदिआं कहा कि असीं नार्थ कैरोलीना चोण जितण जा रहे हां। उन्हां मुड़ 2024 विच राष्ट्रपति चोण लड़न दे संकेत दिंदिआं कहा कि रिपब्लिकन पार्टी एक बार मुड़ 2024 विच सत्ता 'च होवेगी। नार्थ कैरोलीना रिपब्लिकन पार्टी दे 2021 दी कन्वेंशन विच बोलदिआं ट्रंप ने कहा कि 2024 दी चोण लई असीं अजिही जमीन तैयार करांगे जिस नाल 2022 विच नार्थ कैरोलीना ते एक बार मुड़ रिपब्लिकन पार्टी की जित दर्ज हो सके। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन कोल जबरदस्त 2022 होवेगा अते देश की होंद हर पद्धर ते रिपब्लिकन दे चुने जाण ते निर्भर करती है। ट्रंप ने रिपब्लिकन नेतावां नूं अगले साल दीआं मध्यकाली चोणां विच उन्हां प्रति वफादार रहे उम्मीदवारां दा समर्थन करन दी अपील कीती। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जे फेसबुक दे CEO मार्क जकरबर्ग उन्हां नूं इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ते वापस आउण दी आग्या देणगे तां उन्हां नूं असल इस नूं लैके कोई दिलचस्पी नहीं होवेगी। उन्होंने कहा जिस दिन तो वो राष्ट्रपति अहुदे तो हटे हन जकरबर्ग दा रवैया उन्हां प्रति बदल गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कोविड-19 नाल होए नुकसान ते अमेरिका ते सारे देशां नूं सद्दा दित्ता कि वो चीन तो मुआवजे दी मांग करन। उन्होंने कहा कि समा आ गया है कि अमेरिका ते दुनिया चीन दी कम्युनिस्ट पार्टी तो मुआवजे ते जवाबदेही यकीनी बनाए। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਰ 'ਚ ऐलान करना चाहिए है कि चीन नूं भुगतान करना पएगा। राष्ट्रपति जो बाइडन ने भारत खिलाफ अमेरिकी टैरिफ वार नूं फिर हवा दित्ती है। भारत सरकार वालों दिग्गज तकनीकी कंपनियां ते डिजिटल सेवा टैक्स लगाउण दे जवाब च अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने झींगा, बासमती चावल, फर्नीचर ते गहणियां समेत कई वस्तुआं ते दरामद फीस वधाउण दी चेतावनी दित्ती है। अमेरिका की उप राष्ट्रपति कमला हैरिस के जहाज़ नूं ऐतवार नूं उड़ान भरन दे 25 मिनट बाद तकनीकी खराबी कारण मैरीलैंड स्थित ज्वाइंट बेस एंड्रयू वापस परतना पिया। हालांकि अधिकारियों मुताबक इस नाल उन्हां दी सुरक्षा नूं लैके कोई वड्डा खतरा पैदा नहीं होया। उप राष्ट्रपति कमला हैरिस ग्वाटेमाला अते मैक्सीको की यात्रा ते जा रही सी। हैरिस नाल यात्रा कर रहे उन्हां दे बुलारे साइमन सैंडर्स ने दस्सिया कि जहाज़ सुरक्षित उतर गया। उन्होंने कहा कि यह तकनीकी खराबी सी अते सुरक्षा ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ चिंता नहीं सी। अमेरिका च साइबर अपराधियों ने रैंसमवेयर जरिए अहम ठिकाणिਆਂ ਨੂੰ निशाना बना के हालात गंभीर बना दिते। FBI ਦੇ निर्देशक क्रिस्टोफर ने कहा कि देश च साइबर अपराधां कारण 1911 हमले वर्गी चुनौती सामने आ रही है। हुण साइबर अपराधां ਨੂੰ गंभीर अतवादी वारदात ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। क्रिस्टोफर ने ਰੇ ਨੇ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਰਨਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ FBI ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਂਸਮਵੇयर ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੈਂਸਮਵੇयर ਹਮਲੇ ਲਈ ਰੂਸ ਤੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਰੈਂਸਮਵੇयर ਦੇ ਹਮਲੇ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਹ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲੇ ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜੱਜ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ 3 ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਦੇ US ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਰੋਜ਼ਰ ਬੈਨਿਟੇਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਈਫਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਸ ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ
ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਰੌਬ ਬਾਉਂਟਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਗਵਰਨਰ ਗੈਵਨ ਨਿਊਸਮ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੌਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੌਲਟ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਸਮੂਹਿਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀਨੋ ਏਰੀਏ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵੀਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਰਜ਼ੀਨੋ ਵਿਖੇ ਪਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਰ ਜਥੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਟਰੱਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਈ ਤੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਰਜਨਾਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। 180 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰੀਆਂ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਮੋਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੰਮੀ ਚੁੱਪ ਮਗਰੋਂ ਫਰਜ਼ੀਨੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ $1,00,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਾਕ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਿਹਤ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਨਹਿਰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ 44 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਐਲਵਿਸ ਅੰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਟ ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਕੇਰ ਸਟਰੀਟ ਨੇੜੇ ਰਿਵਰ ਫਰੰਟ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 44 ਸਾਲਾ ਐਲਵਿਸ ਅੰਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇਹ 8ਵਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੈ। ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੈਂਟ ਐਵਨਿਊ ਤੇ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਗਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੇਸਰੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ 37 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰਵਉੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਨ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸਾਇਰਾ ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਉਪਨਗਰ ਖਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਖਾਰ ਦੇ ਨਾਨ ਕੋਵਿਡ ਹਿੰਦੂਜ਼ਾ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਵਾਂ ਅਸਲਮ ਖਾਨ ਤੇ ਅਹਿਸਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਸੂਬੇ 'ਚ 2 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰ ਸੈयद ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੋਟਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਰਾਇਤੀ ਤੇ ਓਬਰੋ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 36 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14
ट्रेन बोलगियां पटड़ी तो उतर गईयां, जिन्हां विचों 5 ਤੋਂ 8 बुरी तरह तबाह हो गईयां। ट्रेनां 'ਚ फसे यात्रियों ਲਈ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। पाकिस्तानी जेलों विच दिमागी तौर ते बीमार 17 ਦੇ करीब ਵਿਅਕਤੀ ਬੰਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ 17 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ 4 ਔਰਤਾਂ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 25 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗੀ ਹਾਲਤ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਨਾਮੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਿਊਕ ਐਂਡ ਡਚੈਸ ਆਫ ਸਸੈਕਸ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਮੇਗਨ ਮਾਰਕਲ ਦੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਗਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਤੇ ਮੇਗਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਲੀਬੇਟ ਲਿਲੀ ਡਾਇਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਲੀਬੇਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਹੈਰੀ ਦੀ ਮਰਹੂਮ ਮਾਂ ਡਾਇਨਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੱਦੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੇਗਨ ਨੇ ਲਿਲੀ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਾ ਬਾਰਬਰਾ ਕਾਟੇਜ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧਵੀਆਂ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਐਸਕॉट ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੌਰਾਨ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਧੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਲ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਈ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਦਾ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਉਸ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬਰਨ ਕੌਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦਿਵਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਉਸ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।